विसर नाहि दातार, अपना नाम दिहो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहे। आनंद गुण निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुर पाए पै, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। मन तन अंतर बस, दुख नाश होए। मन तन अंतर बस, दुख नाश होए। हाथ दे आप रख, व्यापै पाओ न कोए। हाथ दे आप रख, व्यापै पाओ न कोए। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुर पाए पै, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। गुण गावा दिन रैन, एत कम लाए। गुण गावा दिन रैन, एत कम लाए। संत जना कै संग, हौ मैं रोग जाए। संत जना कै संग, हौ मैं रोग जाए। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। सदा सदा जपी तेरा नाम,
सदा सदा जपी तेरा नाम, सतगुर पाए मैं, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। सर्ब निरंतर खसम एको रव रहया, सर्ब निरंतर खसम एको रव रहया, गुर प्रसादी सच सचो सच लहया। गुर प्रसादी सच सचो सच लहया, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। सदा सदा जपी तेरा नाम नाम नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम नाम नाम, सतगुर पाए पै, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। दया करो दयाल अपनी सिफत देखो, दया करो दयाल अपनी सिफत देखो, दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एगो, दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एगो, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले। सदा सदा जपी तेरा नाम नाम नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम नाम नाम, सतगुर पाए पै, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले, कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।
कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै, सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै। ये जो शब्द आप गायन कर रहे हाँ, ये शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया गया शब्द है। इस शब्द विच गुरु साहब दस रहे हैं, कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै। ऐ वाहिगुरु, ऐ परमेश्वर अपनी कृपा कर अते मेरे जितने भी अवगुण हैं, मेरे अवगुणों नूं ना चितारदा होया अपनी मेहर कर, सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै। ऐसी कृपा कर कि हर वक्त तेरे नाम दे नाल मैं जुड़िया रहा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी बहुत वड्डे भागां वाले हो जो कि गुरधामां दर्शन अते गुरबाणी सरवण करके अपना जन्म सफला कर रहे हो। सो इस स्थान का नाम श्री रीठा साहिब है। इस स्थान ते धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी तीसरी उदासी समय आए। पहली उदासी हरिद्वार दी, दूसरी उदासी मक्का मदीना दी अते तीसरी उदासी उत्तराखंड उत्तरांचल दी उदासी। सो गुरु साहब उस स्थान ते जाया करते सन जिस स्थान ते पाखंड वरतदा हुए, लोग परमेश्वर के रस्ते तो भटके होण। सो इस स्थान ते भी कुछ गोरखनाथ दे चेले रहिंदे सन। जो कि अपनी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां दे नाल करामातां दिखा के लोकां नूं प्रमोंदे सन। सो गुरु साहब ने जदों भी किसी नूं सीधे रस्ते पाया तां कोई ना कोई कारण जरूर बनाया। सो इस स्थान ते सिद्धां नूं सीधे रस्ते ते पाउण दा कारण भाई मरदाना जी बड़े। जदों गुरु साहब इस स्थान ते आए तां एक रीठे दे दरख्त थल्ले आके बैठ गए अते उस परमेश्वर दी सिफत सलाह बंदगी करन लग पे। भाई मरदाना जी ने कहा, गुरु महाराज भुख लगी है, लंगर का इंतजाम करो। सो गुरु साहब ने कहा, भाई मरदाना जी पास ही सिद्धां दा डेरा है, तुसी जाओ अते सिद्धां पासों भोजन मांग के छक लो। भाई मरदाना जी गुरु साहब का बचन मान के सिद्धां पास गए। जदों सिद्धां ने भाई मरदाना जी ने देखा तां बहुत हैरान हुए। भाई मरदाना जी ने कहा, ऐ भाई सिद्धो, असीं मुसाफिर हां, सानू भोजन छकाओ। सिद्धा ने भाई मरदाना जी नूं पुछया, है भाई तू कौन है अते इस स्थान ते किस तरह अते किहदे नाल आया है?
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧ ਜੋ ਸਨ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦਿ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਅਤੇ 7 ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ 7 ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਧ ਜੋ ਸਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਲ ਛਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੀਠੇ ਦਾ ਫਲ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਠੇ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਠੇ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਧੋਣ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੀਠੇ ਦਾ ਫਲ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰੀਠੇ ਤੋੜੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਛਕੇ ਤਾਂ ਰੀਠੇ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਸੋਚਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੱਪ ਜੋ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁੱਖਾ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁੱਖਾ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰੱਖ ਵਿਆਪੈ ਪਾਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰੱਖ ਵਿਆਪੈ ਪਾਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੀਠੇ ਦਾ ਫਲ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਭਈ ਸਿੱਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਠੇ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਠੇ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਜੋ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 530 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟਹਿਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਵੇ ਰੀਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਟਹਿਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਰੀਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਹਿ, ਏਤ ਕੰਮ ਲਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਹਿ, ਏਤ ਕੰਮ ਲਾਏ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ।
ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਐ ਭਈ ਸਿੱਧੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਡਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? दया करो दया अपनी सिफत देहो, दया करो दया अपनी सिफत देहो, दर्शन देखने का नानक प्रीत एगो।
दर्शन देखने आ नानक प्रीत एगो कर कृपा कृपा आपे बख्श ले कर कृपा कृपा आपे बख्श ले सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै कर कृपा कृपा आपे बख्श ले कर कृपा कृपा आपे बख्श ले ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੀਠੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਠੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰੀਠੇ ਸਟਵਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਗ ਰੀਠੇ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਡਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇਗੀ।
सो बेनती है कि वध चढ़ के सहयोग दो, जो कि जल्द तो जल्द गुरुद्वारा साहब का निर्माण हो सके। क्योंकि जदों गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब विखे मेला चलता है तो उस स्थान वालों पैदल संगतां आउंदियां हन, उन्हां नूं उस स्थान ते रुकण दी काफ़ी परेशानी होंदी है। सो जदों गुरुद्वारा साहब उस स्थान ते बनिया होवेगा तो संगतां नूं परेशानी नहीं होवेगी। सो बेनती प्रवान करनी। आओ शब्द दे नाल जुड़िए। कर किरपा किरपा आपे बख्श ले, कर किरपा किरपा आपे बख्श ले। सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुर पाए कर किरपा किरपा आपे बख्श ले, कर किरपा किरपा आपे बख्श ले। मन तन अंतर वस दुख नास होए, मन तन अंतर वस दुख नास होए। हाथ दे आप रख व्यापै पाओ न कोई, कर किरपा किरपा आपे बख्श ले, कर किरपा किरपा आपे बख्श ले। सदा सदा जपे तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुर पाए पै कर किरपा किरपा आपे बख्श ले, कर किरपा किरपा आपे बख्श ले, आपे बख्श ले, आपे बख्श ले। वाहिगुरु जी। जिहवा एक एक कवन गुण कहिए, कवन गुण कहिए। जिहवा एक एक कवन गुण कहिए, कवन गुण कहिए। बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी। तिरवंत न किन्ही लगिया। जिहवा एक एक कवन गुण कहिए, कवन गुण कहिए।
दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक का साम हमारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक का साम हमारे। निमख निमख तुमगी प्रतिपालो हम बारक तुमरे तारे। हम बारक तुमरे तारे। जिह्वा एक एक कवन गुण कहिए कवन गुण। जिह्वा एक एक कवन गुण कहिए कवन गुण कहिए। कोट पराद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। कोट पराद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बेरद रखा। तुम आपन बेरद रखावो। जिह्वा एक एक कवन गुण कहिए कवन गुण कहिए। जिह्वा एक एक कवन गुण कहिए कवन गुण कहिए। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेल। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन। राखो राखण हार दयाला नानक कार के गोले। नानक कार के गोले। जिह्वा एक एक कवन गुण कहिए कवन गुण कहिए। जिह्वा एक एक कवन गुण कहिए कवन गुण कहिए।
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਿਰਵੰਤ ਨ ਕਿਨ ਕੀ ਲਈਐ ਜੀਵਾ ਏਕ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਜੀਵਾ ਏਕ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਭਾਇਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਸੁਖ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਖੇਲ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚ ਧਰਮ ਗਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।